चलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर 2 आ छेल्ली थियरी गणाशे 2.15 केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा। मित्रों आपणे केपेसिटर ने यूज एटले के मार्केट में उपयोग एटले ज करीए छीए कि केपेसिटर अमुक प्रकारनी विद्युत ऊर्जानो संग्रह करतो होय छे। बराबर छे। हवे एनी पासे केटली ऊर्जा छे ई आपणे आ थियरी में जाणशुं। एक्चुअली बे रीते थियरी आपेली है। एक जटिल रीत है जे सिग्मा वाली रीत है, बीजी है संकलन वाली रीत। फट करतो चपटी वगाड़ो जवाब आई जाए। तो चलो आजना कामनी शुरुआत करिए। केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा आवु टॉपिकनु टाइटल थशे। चलो मित्रों हवे आ वस्तुने साबित करवा माटे आपणे एक केपेसिटर ध्यान में लईए। चलो केम केपेसिटर बनावीए छीए तो आपणे अगाऊ भणी चूक्या छीए कि बे प्लेट लेवी पड़शे। आपणे एकबीजाथी अमुक अंतरे मूकवी पड़शे। बंने प्लेट वच्चेनुं डिस्टन्स केटलुं होय छे मित्रों? स्मॉल डी जेटलुं। बे प्लेट वच्चेनुं अंतर स्मॉल डी जेटलुं होय अने दरेक प्लेटनुं क्षेत्रफळ केटलुं होय छे? कैपिटल ए जेटलुं। आ आपणी प्लेट नंबर 1 थशे अने आपणी प्लेट नंबर 2 थशे। हवे शुं करीए? અહીં રહેલી બંને પ્લેટમાં હાલમાં કોઈ વિદ્યુત ભાર નથી એવું ધ્યાનમાં લો। એટલે કે બંને પ્લેટ મિત્રો વિદ્યુત ભાર વિહીન છે। ચલો સ્ટાર્ટિંગમાં બંને પ્લેટ વિદ્યુત ભાર વિહીન પસંદ કરી છે કે વિદ્યુત ભાર કોઈ પણ પ્રકારનો હાજર નથી। ઓકે ચલો વિદ્યુત ભાર વિહીન બે પ્લેટ લીધી છે અથવા એ પ્લેટ ન કેવું હોય તો એને કહી શકાય સુવાહકો। सुवाहक 1 और सुवाहक नंबर 2 ध्यान में लो। हवे शुं करशुं आपणे छे ने विद्युत भार ने प्लेट 2 थी मित्रों प्लेट 1 पर टुकड़े टुकड़े लई जशुं। एक झटके नहीं, बराबर छे। थोड़ो 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 विद्युत भार ने प्लेट 1 पर लावशुं तो आ प्रक्रियाना अंते प्लेट 1 पर प्लस क्यू विद्युत भार खुल्लो थाय। लावीए छीए अने अहींया गुमावे छे तो क्यू जेटलो अहींया विद्युत भार खुल्लो थाय तो एक प्लेट प्लस क्यू थशे अने बीजी प्लेट माइनस क्यू थशे। एनो मतलब आ समग्र प्लेट केवी थई गई? धन विद्युत भारित। अने आ समग्र प्लेट केवी खुली थशे? ऋण विद्युत भारित। हवे प्रश्न आवे विद्युत क्षेत्र तो कि मित्रों विद्युत क्षेत्रनी दिशा तो फिक्स छे, क्यांथी क्या होय छे ए पण आपणे जाणीए छीए जे प्लस थी माइनस तरफ होय छे। एनो मतलब विद्युत क्षेत्रनी दिशा जो तमारे आपवी होय तो प्लेट 1 थी प्लेट नंबर 2 तरफ विद्युत क्षेत्र जतुं हशे। हवे मारे शुं करवुं छे? सुवाहक 2 परथी धन विद्युत भार ने सुवाहक 1 पर लई जवा माटे काई कार्य करवुं पड़शे। बरोबर छे। कारण के सुवाहक 1 नुं स्थितिमान ऊंचुं हशे अने सुवाहक 2 नुं स्थितिमान नीचुं हशे। एवुं केम कहेवामां आवे छे? तो कि प्लेट जे नंबर 1 छे एने बेटरीनो धन छेड़ो आपेलो होय एने बीजी प्लेट छे ने मित्रों एने बेटरीनो ऋण छेड़ो आप्यो होय। चलो ओके आवुं कामकाज थयुं ए आगळ जईने हजी समजशुं। तो हवे शुं करवानुं छे आपणे कि ज्यारे आपणे आ कामकाज करता होय प्लेट 2 थी प्लेट 1 तरफ डेटा ट्रांसफर करता होय लाइक धीस, बरोबर छे। तो कोई वचगाळानी परिस्थिति विचार करो कि समग्र प्रक्रिया दरमियान वचगाळानी, चलो आ शब्द लखी दઉં છું, प्रक्रिया दरमियान कोई वचगाळानी स्थितिनी कल्पना करो। कोई पण वचगाळानी स्थिति विचार करो। चलो हूँ विचार करूँ छूँ वचगाळानी स्थिति माटे पसंद करूँ छूँ कोई पण विद्युत भार क्यू डैश प्लस अने क्यू डैश माइनस। केम क्यू डैश कीधुं छे कि जे केपिटल क्यू विद्युत भार जे खुल्लो थशे ने मित्रों ए तो प्रक्रियाना अंते खुल्लो थशे। तो कोई पण प्रक्रियाना अंते क्यू होय तो वच्चे मानो के क्यू डैश छे। तो विद्युत स्थितिमाननो तफावत केटलो थाय अने पीडी लखूं प्लेट 1 अने प्लेट 2 वच्चे विद्युत भार क्यू डैश कीधुं तो पीडी ने शुं कहीए? वी डैश। जाणो छो सूत्र विद्युत भार केपेसिटर वच्चे सूत्र छे सी बराबर क्यू बाय वी परथी मित्रों वी डैश ने जो करता बनाववुं होय वी डैश ने तो शुं सूत्र थाय? तो जवाब मळे मित्रों क्यू अंशमां अने सी क्यां आवशे? चलो एक ज मिनिट आवुं थशे। सी बराबर क्यू बाय वी परथी हवे तमे वी ने करता बनावो एटले के वी डैश ने करता बनावो तो क्यू ना छेदमां शुं थशे? क्यू ना छेदमां सी। केपेसिटर अचळ छे तो अहींया बदलाशे शुं? क्यू डैश। आ प्रक्रिया थई। हवे पाछा आकृतिमां जईए। आकृतिमां
કોઈપણ સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર વિચારીએ, ધન વિદ્યુતભાર ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ, જેને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જઈએ છીએ મિત્રો આપણે? ઋણથી ધન તરફ. કોઈપણ સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ વિચારો, જેને સુવાહક 2 થી સુવાહક 1 પર સ્થાનાંતરિત કરો છો. તો હવે તમે શું કરી શકો છો? અગેન મિત્રો આ સૂત્ર તમારે મેં અગાઉ પણ કીધું છે, જ્યાં સુધી ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યાં સુધી આવશે. આમાંથી મિત્રો ક્યુને કરતા બનાવું છું એટલે તો આપણને ક્યુમાં શું મળે? ક્યુ બરાબર સીવી. ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે ક્યુ બરાબર સીવી. તો ચલો ક્યુ બરાબર સીવીમાં હવે મારે શું કરવું છે? એક સૂક્ષ્મ કાર્ય કરવું છે અને બીજું એક સૂત્ર છે કાર્ય W બરાબર QV પરથી. આ બે સૂત્રની મદદથી કાર્ય કરીએ. હવે આ કાર્ય મિત્રો સૂક્ષ્મ કાર્ય થશે ડેલ W. જો ડેલ્ટા અને ડેલ વચ્ચે બહુ જાજો ફેર નથી. ડેલ્ટા એ ઝૂમ કરેલી રાશિ છે, મૂળ રાશિ છે, મુખ્ય રાશિ છે, અને ડેલ છે ને એ સૂક્ષ્મ રાશિ ગણાય, એને ડેલ કહેવાય. ઠળિયાનો ઠ આપણા માટે ડેલ. ઓકે, જ્યારે અતિ સૂક્ષ્મ કાર્ય કરવાનું થાય ને તો એને ડેલ કહેવાય. ઓકે, ચલો અતિ સૂક્ષ્મ સમયને ડેલ ટી કહેવાય, ડેલ્ટા ટી, અને એના જેવું આવે ડેલ ટી. તો હવે આ સૂત્રમાં જો કિંમતો મૂકવી હોય તો મૂકી શકાય. ક્યુને બદલે શું આવે? ડેલ ક્યુ ડેશ, અને વીને બદલે શું આવે? કોઈ પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી ડેશ. વી ડેશની હમણાં જ અહીંયા આપણે કિંમત મૂકી છે. વી ડેશની કિંમત કેટલી થાય? ક્યુ ડેશના છેદમાં સી એને ગુણ્યા ડેલ ક્યુ ડેશ. આ ડેલ્ટા ડબલ્યુ મળ્યું. હવે આ ડેલ્ટા ડબલ્યુ એ સૂક્ષ્મ કાર્ય છે મિત્રો, એને તમારે કુલ કાર્ય મેળવવાનું છે. એ કાર્યને જ મિત્રો શું કહી દેવાનું? ઉર્જા. ચાલો ફિઝિક્સનો તમે જે 12 સાયન્સનો ટોપિક કન્સિડર કરો, વિદ્યુતના પાઠ હોય કે ચુંબકના પાઠ, તમને એમ કે ઉર્જા ગોતો, તો ક્યાં ગોતવા જવાની ભાઈ? તો કે તમારા દાખલા કે થિયરીનું તળિયે સુધીનું કામ કરો ને, લો લેવલનું વર્ક મિત્રો, તો તમે ફરી પાછા ક્યાં પહોંચી જશો ખબર છે? સીધા જ પહોંચી જશો કાર્ય જોતું, સોરી ઉર્જા જોતું છે તો તમારે કાર્ય કરવું પડશે. કાર્યનું રૂપાંતર થાય સમજી જશે ઉર્જામાં. ઓકે, કાર્ય કેમ કરવું પડે? ચલો વિચારી લઈએ. કાર્ય કેમ કરવું પડે? તો કે કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. મિત્રો બળ આપો શું થવું જોઈએ? સ્થાનાંતર. તો આપણી વાર્તા પૂરી થઈ જાય. આપણો જે ક્રાઇટેરિયા છે એ સંતોષાઈ જાય. હવે થોડીક થિયરી, આમ તો થોડીક નહીં, જટિલ થિયરી થશે. હવે અહીંથી થિયરીને હું 2 ભાગ પાડું છું. 2 રીતે થિયરી તમારે આ સોલ્વ કરવાનું છે. ઓકે, હવે હું ટાઇટલ આપું છું પ્રથમ રીત. આ પ્રથમ રીત છે એ પ્રથમ રીતનું ટાઇટલ હું આપું છું સિગ્મા. બરાબર છે? સરવાળો કરવાનો છે, બીજું કંઈ નવું નથી. પ્રથમ રીત થશે સિગ્માવાળી. જો તમારે મિત્રો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખવું હોય ને તો પણ તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો. ક્યાંથી શરૂ કરવાનું છે? તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં જવાનું છે, પેજ નંબર 81. ઓકે મિત્રો, આ બધું જ મારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પ્રોપરલી મેન્શન કરેલું છે, જેથી કરીને ફ્યુચરમાં મને બી કામમાં આવશે અને તમને બી કામમાં આવશે. ઠીક છે? પેજ નંબર 81માં આવી જાઓ કે તરત જ ઉપર જ તમારે ટાઇટલ આપી દેવાનું છે પ્રથમ રીત. પ્રથમ રીત કેની છે ભાઈ? સિગ્માવાળી રીત. ક્યાં સુધી જવાનું છે? એ સૂત્ર 2.72. ફરીથી મિત્રો આ પ્રથમ રીત ક્યાં સુધી અંત પામે છે? સૂત્ર નંબર 2.72, 2.72, એના પછી એક લીટી. બરાબર છે? ઓકે, ચલો. અથવા તમે 2.72 પછી આડી લીટી લગાવી દો અને ત્યાં લખો રીત નંબર 2 સંકલન. ફરીથી પેજ નંબર 81 એમાં ઉપર લખો પ્રથમ રીત સિગ્મા, આવી નિશાની કરી નાખવાનું. સૂત્ર નંબર 2.72 સુધી આડી લીટી જવા દેવાની, ત્યાં લખવાનું રીત નંબર 2 સંકલન. ચાલો, સંકલનની રીત તમને એકદમ સરળ લાગશે. આ સિગ્માવાળી રીત છે. તો હું હવે સિગ્માવાળી રીતને કાર્ય આગળ વધારું છું, જે એકદમ જટિલ થિયરી છે. અત્યાર સુધીના કામની કેપેસિટરની સૌથી ટફ પાર્ટ આવશે. એકદમ ધ્યાન રાખજો. કાર્યના પરિણામે, એટલે કે તમે જે આ કાર્ય કર્યું છે, આ કાર્યના પરિણામે સુવાહક 1 પરનો વિદ્યુત ભાર ક્યુ ડેશથી વધીને કેટલો થશે મિત્રો? તો કે ક્યુ ડેશ તો હતો જ, લાવ્યા કેટલો? ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ થશે.
ફરીથી તમને સમજાતું ના હોય તો આ વસ્તુ ફરીથી હાઇલાઇટ કરું છું. સુવાહક 1 પર કેટલો વિદ્યુતભાર આપણે વચગાળાની સ્થિતિમાં ધ્યાનમાં લીધો મિત્રો? Q ડેશ અને માઇનસ Q ડેશ. તો સુવાહક 1 પર શું હશે? Q ડેશ અને 2 પર શું હશે? માઇનસ Q ડેશ. તો ચલો શું કહે છે ટોપિક કે આ કાર્યના પરિણામે સુવાહક નંબર 1 પરનો વિદ્યુતભાર Q ડેશ થી વધશે થોડોક. કેટલો વધશે? તો કે Q ડેશ તો હતો જ, હવે વધારો કેટલો કર્યો ભાઈ? ટનાટન વધારો કર્યો ડેલ્ટા Q ડેશ જેટલો. તો હવે તમે સમીકરણ 1 ને મરોડવાની વાત છે. સમીકરણ 1 ને નીચે મુજબ લખી શકાય. સમીકરણ 1 કાઢો જોઈ ડેલ્ટા W વાળું. એ સમીકરણને હવે હું મિત્રો નીચે તરફ લખી શકું છું લાઈક ધીસ 1/2c બ્રેકેટ Q ડેશ પ્લસ ડેલ્ટા Q ડેશ નો સ્ક્વેર માઇનસ Q ડેશ નો સ્ક્વેર. આવું શું કામ કર્યું? તો કે આ સ્ટેપ હમણાં તમને આગળ જઈને સમજાશે. હવે તમને જો એવું થાય કે ભાઈ ગદગદિયા થતા હોય અંદરથી કે આ સાહેબ ક્યાંથી લેવા છે, તો આ વસ્તુ તમે સાદુરૂપ આપશો ને મિત્રો એટલે સીધા સમીકરણ 1 સુધી પહોંચી જશો. પણ ડોન્ટ વરી, હું તમને ફરીથી રિયલાઇઝ કરાવું છું, હાઇલાઇટ કરાવું છું પોઈન્ટ કે પ્રથમ રીત યાદ રાખવાની નથી. પ્રથમ રીત મીન્સ કોઈ પણ દાખલો હોય, કોઈ પણ થિયરી હોય, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય, એક કામ 2 રીતથી થતું હોય ને તો ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી ટુ રિમેમ્બર ઓલ ધેટ મેથડ્સ. હું એવું ક્લિયર કટ કરવા માગું છું કે હવે તમને જે ઉર્જા નામનો ટોપિક સમજાવે છે એને 2 રીતથી સમજાવ્યો છે. એક સિગ્માવાળી રીત છે, બીજી રીત છે એનું નામ છે સંકલન. તો આપણે કઈ રીતથી આગળ વધીશું? એ રીતનું નામ આવી ગયું સંકલન. તો ચાલો હવે સંકલનમાં આગળ વધીએ અને કુલ કાર્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો કુલ કાર્યને શું કહેવાય? કુલ કાર્ય W બરાબર બધા જ જે આવા ડેલ W છે એ બધા જ ડેલ W નો સરવાળો. એટલે અહીં નીચે લખવું હોય તો લખી શકાય બધા પગલા પર સરવાળો. પણ એવું જરૂરી નથી, એવું ગધેડા જેવું કામ નહીં કરીએ બીકોઝ સિગ્માનું નામ જ શું છે? સરવાળો. ચલો કિંમત મૂકીએ. ડેલ એમના સિગ્મા એમના ડેલ W ની કિંમત શું છે ભાઈ? જવાબ મળ્યો 1/2c બ્રેકેટ Q ડેશ પ્લસ ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર માઇનસ Q ડેશ નો સ્ક્વેર. ઓકે ચલો હવે આ સ્ટેપ પરથી તમારે છે ને એક સિરીઝ બનાવવાની છે. આ સ્ટેપને તમે એક સિરીઝ વાઇઝ આવી રીતના રજૂઆત કરી શકો છો. ફરીથી કહું છું, થિયરી હવેનું સ્ટેપ છે એકદમ જટિલ આવશે. 1/2c. ચલો 1/2c લખી નાખો સ્ક્વેર બ્રેકેટ. આ બીજો એવો છગડીયો બ્રેકેટ. શું લખી શકાશે ખબર છે? તો કે સિરીઝ આવી રીતના સ્ટાર્ટ થાય -0 નો સ્ક્વેર, આ પહેલો કૌંસ પૂરો, પ્લસ બીજું શું છે? 2 ડેલ્ટા Q ડેશ નો સ્ક્વેર માઇનસ ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર. ચલો વળી પાછું પ્લસ કર્યું, ક્યાંથી પહોંચ્યા? 3 ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર માઇનસ વળી પાછું છગડીયો કૌંસ કર્યો 2 ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર. ઓકે, વળી પાછું ડેશ ડેશ કર્યું અને વળી પાછું અંતિમ પદ લખ્યું. એ અંતિમ પદ મિત્રો હું તમને અહીંયા બતાવું છું. ઓકે, થોડીક ભૂલ થઈ છે લખવામાં, સોરી. ચલો અંતિમ પદ શું થશે? અંતિમ પદ નીકળશે Q સ્ક્વેર માઇનસ Q માઇનસ ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર. આખું કાઉસ આવું થાય. હવે તમે આવું કામ કરવા જાઓ એટલે સ્વાભાવિક છે તકલીફ પડે હો ભાઈ. શું કામ ખબર છે? આ સિગ્મામાંથી જે સિગ્માવાળું આગળનું ઉપલું સ્ટેપ છે ને પણ 2c વાળું મિત્રો, હવે એ સ્ટેપને ભાંગી તોડીને આવી રીતના રજૂ કરી શકાય. તો કે કેવી રીતના રજૂ કરી શકાય? ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર માઇનસ 0 પ્લસ 2 ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર માઇનસ ડેલ Q ડેશ નો સ્ક્વેર. આ પેલું કાઉન્સ, પછી 3 માઇનસ 2 માઇનસ. તમે જે કદાચ સિક્વન્સ હવે સમજી શકતા હશો આ લોકોએ શું કર્યું છે. એકચ્યુઅલી સિક્વન્સ એ પ્રમાણે સેટ થતી હોય છે, બરોબર. હવે આનું સોલ્યુશન જો તમે આપવા જાઓ તો સોલ્યુશન મિત્રો આવું મળે 1/2c Q સ્ક્વેર માઇનસ 0. સોલ્યુશન કેવી રીતના આપવાનું હોય? આ બધાનું સોલ્યુશન કરવાનું ડેશ 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 વાળા. તો છેલ્લું સ્ટેપ તમારી પાસે આવું મળશે મિત્રો Q સ્ક્વેર બાય 2c. આટલું કાર્ય થયું. આ પ્રથમ રીતનો જવાબ આવી ગયો. અહીંયા થિયરી પૂરી જાહેર કરી શકાય. પણ વેઇટ
આપણા માટે નકામું વસ્તુ છે, હું એને ધ્યાનમાં નથી લેતો. કામની વસ્તુ. રીત નંબર 2. રીતનું નામ છે સંકલન. તમારામાંથી ઘણાને જ્યારે સંકલન વિકલન સ્ટાર્ટ કર્યું હતું 11 સાયન્સમાં, તો ત્યારે એવો પ્રશ્ન થતો હશે, આ સંકલન વિકલન આટલા અઘરા દાખલા છે તો આ જરૂર હું પડતી હશે. પણ મિત્રો હવે વિચાર કરો, તમે સંકલન જે કર્યું ને એનો ફાયદો શું થાય? જો આવું જટિલ કામ જે છે, લખતા લખતા બોલપેનની સાઇન પૂરી થઈ જાય, બરાબર છે, લખતા લખતા સવારથી સાંજ પડી જાય, એવા સ્ટેપ લખવાને બદલે જો તમે મિત્રો સંકલન વિકલન આવડતું હોય ને તો તમે ગણિતની કે વિજ્ઞાનની મોટી રજૂઆત નાના સ્વરૂપે કરી શકો છો. કેવી રીતના? લેટ મી સોલ્વ ધેટ. સમીકરણ 1 પાછું તાજું કરું. સમીકરણ 1 પરથી શું કહે છે? સમીકરણ 1 ફરીથી તાજું કરીએ. ડેલ ડબલ્યુ બરાબર વી ડેશ ડેલ ક્યુ ડેશ બરાબર ક્યુ ડેશ બાય સી ઇન્ટુ ડેલ ક્યુ ડેશ. આ સ્ટેપનું હું હવે સંકલન લેવા જઈ રહ્યો છું. ધેટ મીન્સ વી હેવ ટુ ડુ નથિંગ. ચલો આપણે શું જોઈએ છે? કુલ કાર્ય W બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન ડેલ ડબલ્યુ ક્યાંથી ક્યાં? 0 થી કેપિટલ ક્યુ. અગાઉ વિદ્યુતભાર નહોતો એટલે કે વિદ્યુતભાર વિહીન તંત્ર હતું. હવે વિદ્યુતભાર કેટલો જોઈએ છે? કેપિટલ ક્યુ જેટલો. ચાલો કિંમત મૂકી 0 થી કેપિટલ ક્યુ. ફરીથી લિમિટ કેમ સેટ થાય મિત્રો એ તમને સમજાવવું જોઈએ સંકલનમાં, કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે વિદ્યુતભાર વિહીન કેપેસિટર લીધા હતા, વિદ્યુતભાર 0, અને વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત કેટલો કરવો હતો? એક પર પ્લસ ક્યુ, બીજા પર માઇનસ ક્યુ. ઓકે, ચલો હવે તમારે શું કરવાનું છે? કિંમત મૂકીએ ક્યુ ડેશ બાય સી એને ગુણ્યા ડેલ ક્યુ ડેશનો સ્ક્વેર. અહીંયા ડેશ રહી ગયું. હવે શું કરીએ? જેટલા અચળાંકો છે ને, અચળાંકો ખબર પડે ને, અચળાંકને સંકલન વિકલનમાં ડેલ વાળું કે ડી વાળું પદ ગોતવાનું. ચાલો ડેલ વાળું પદ છે, એની સાથે કઈ રાશિ છે? તો કે મિત્રો ક્યુ નું સંકલન છે. ક્યુ વાળા પદ અંદર રાખો, બાકીને બહાર લઈ લો. 1/c બાર ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી ક્યુ. ક્યુ ડેશ ઇન્ટુ ડેલ ક્યુ ડેશનો શું થશે મિત્રો? ચલો થોડીક મિસમેચ થઈ છે. અહીંયા સ્ક્વેર નહીં આવે. શું કામ નહીં આવે? જોવું જોઈએ. અહીંયા ડેલ ક્યુ ડેશ છે ને, તો ડેલ ક્યુ ડેશ એમ તો એક અહીંયા પણ મારે ડિલીટ કરવું પડશે. ઓકે, ચલો જે મિસ્ટેક્સ છે એને ઓવરકમ કરીએ અને કામ આગળ વધારીએ. ફરીથી વી ડેશની કિંમત છે વી બરાબર ક્યુ બાય સી. ચલો વી બરાબર ક્યુ બાય સી ડેશ ડેશ છે, ડેલ ક્યુ ડેશ એમ નન, ડેલ ક્યુ ડેશ એઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, ચલો અહીંયા પણ ડેલ ક્યુ ડેશ એમ નન. હવે શું કરીએ? જેના વિશે સંકલન છે એ ભાઈ હાજર છે, તો સંકલનનો નિયમ છે મિત્રો, એક ઘાત વધી જાય અને વધેલી ઘાત છેદમાં છે. સાવ લલ્લુ પપ્પુ આ ભાઈ હાજર છે, આના વિશે સંકલન છે એ ભાઈ હાજર છે. યસ, કેટલી ઘાત સાથે જીવે છે? એક ઘાત સાથે. એક ઘાત વધી જાય, વધેલી ઘાત છેદમાં. અચળાંક છેદમાંથી 12 1/2c બાર. તો બ્રેકેટમાં શું મળ્યું? બ્રેકેટમાં આપણા હાથમાં આવ્યું ક્યુ ડેશનો સ્ક્વેર, અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. ક્યુ ડેશને બદલે મૂકો ક્યુ સ્ક્વેર માઇનસ 0નો સ્ક્વેર એટલે કે 0. તો ચાલો જવાબ આવી ગયો ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. આટલું તમને કુલ કાર્ય મળે. આ તમારો જવાબ છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી ઇન્ટિગ્રેશન. તમે જે આ ગ્રીન કલરનું જટિલ કામ કર્યું એને બદલે સંકલનથી સરળતાથી એ વસ્તુ સોલ્વ કરી શકો છો. ચલો ફરીથી એકવાર ફટાફટ રિવિઝન કરીએ. રીત નંબર 2 સંકલન. ચલો સમીકરણ 1 લખી નાખ્યું. કુલ કાર્ય જોઈએ છે W ઇન્ટિગ્રેશન 0 થી ક્યુ. ડેલ W ની કિંમત મૂકી ક્યુ ડેશ બાય સી. ડેલ ક્યુ ડેશ ડેલ વાળું કે ડી વાળું એક પદ ગોઈતું, તો એમાં ક્યુ નામનું પ્રાણી જીવે છે, તો ક્યુ નામના પ્રાણી છે હાજર? હા ભાઈ ક્યુ ડેશ છે, તો એને અંદર રાખો સંકલનની, અને 1/c બહાર લીધું. 1/c ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ક્યુ ક્યુ ડેશ ડેલ ક્યુ ડેશ. જે પદ હાજર છે ઓકે, કેટલી ઘાત સાથે જીવે છે? એક ઘાત સાથે. એક ઘાત વધી જાય, વધેલી ઘાત છેદમાં. ચલો એક ઘાત વધી જાય એટલે કે ક્યુ ડેશનો સ્ક્વેર છેદમાં 2. ઓકે, ચલો 2 બાર લઈ લીધું. અચળાંકમાં લિમિટ્સ ના મુકાય ને મિત્રો, તો 2 બાર લઈ લીધું. ઠીક છે, અચળાંકમાં લિમિટ મુકાતી નથી ક્યારેય પણ, તો 2 બાર લઈ લીધું. 1/2c બાર આવી ગયા. હવે ક્યુ ડેશના સ્ક્વેરને બદલે એકવાર મૂકો ક્યુ સ્ક્વેર માઇનસ 0નો સ્ક્વેર તો લખાય નહીં, તો શું વધ્યું? ક્યુ સ્ક્વેર માઇનસ 0.
તો W શું થયું મિત્રો? W બરાબર Q²/2C મીન્સ W બરાબર Q²/2C. આ આપણી સિમ્પલ એન્ડ શોર્ટ થિયરી થઈ. હવે આની સાથે સંકળાયેલી એક બીજી થિયરી છે મિત્રો, ઉર્જા ઘનતા, અને એ પ્રોપરલી ટેક્સ્ટબુકમાં શો કરેલું નથી. એ કામ કરીએ અને હજી એક આની સાથે સંકળાયેલું બીજું કામ કરીએ. આના જુદા જુદા સ્વરૂપો મૂકું છું. ચલો પેપરને ઉલટાવી દઉં છું. એક સૂત્ર મેં તમારી સમક્ષ રાખ્યું. હવે એ કાર્ય કહું કે ઉર્જા કહું, કેટલું થયું મિત્રો? Q²/2C. હવે જે હું 3 સૂત્ર તમને આપવા જઈ રહ્યો છું એ 3 સૂત્ર અવારનવાર આવતા હોય છે. ચલો આ સૂત્રમાં છે ને મિત્રો, આ 1 નંબરનું સૂત્ર થઈ ગયું. આ તો યાદ રાખવાનું છે, U બરાબર Q²/2C. હમણાં જ આપણે સૂત્ર જોયું ને, Q બરાબર CV. તો હવે અહીંયા છે ને એના જુદા જુદા સ્વરૂપ તમને મેળવું છું. U બરાબર Qનું સૂત્ર છે Q બરાબર CV. તો C²V²/2C. CC કેન્સલ, શું મળ્યું? V² શું લખી શકાય મિત્રો? CC કેન્સલ થશે મીન્સ આને જો આવી રીતના 1/2 CV², અને આવી રીતના રજૂઆત કરી શકાય. તો બીજું સૂત્ર થયું 1/2 CV². આ 2 નંબર આપું છું. કેવી રીતના આવ્યું? ફરીથી સાબિતી. Q બરાબર CV. હજી થોડુંક આગળ લઈ જાઉં છું. મુખ્ય સૂત્ર છે C બરાબર Q/V. તો મિત્રો ભાંગતોડ કરો. Q બરાબર શું મળે? CV. C બરાબર Q/V કેપેસિટરનું ફર્સ્ટ સૂત્ર હતું, એમાંથી Q ને કરતા બનાવ્યો. Q બરાબર CV. અહીંયા કિંમત મૂકી Q ની, Q² છે તો અહીંયા શું થાય મિત્રો? C²V². તો શું થયું? C²V²/2C. CC કેન્સલ, તો શું મળ્યું? 1/2 CV². અને હજી તમારે એક બીજું કામ કરવાનું છે. કોની કિંમત મૂકી? અહીંયા Q ની કિંમત મૂકી ને. આ સૂત્રમાં આવે C ની કિંમત મૂકો. જો આ રહી C ની કિંમત મૂકો. તો ચલો તો એને પાછું કૌંસ આપું છું. U બરાબર Q² આ C ની કિંમત મૂકો. C બરાબર શું છે? Q/V. 2m Q/V. તો ચલો હવે શું થશે? ફરીથી C બરાબર Q/V કિંમત મૂકો. Q/V. Q કેન્સલ, V છેદનો છેદ અંશમાં શું મળ્યું ખબર છે? 1/2 QV. તો આ 3 સૂત્રને હું ફરીથી તમને હાઇલાઇટ કરી દઉં છું થોડાક મોટા અક્ષરોએ. તમને જે ટાઇટલ આપ્યું હતું ને થિયરીનું મિત્રો, થિયરીનું ટાઇટલ છે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. તો એ ઉર્જા મિત્રો 3 પ્રકારની છે. 1/2 CV². આ એક સૂત્ર યાદ રાખશો તો એ થઈ જશે. આ એક સૂત્ર જો તમને યાદ હોય અને બીજું એક આ સૂત્ર C બરાબર Q/V, તો તમે જો એવા સૂત્ર બનાવી શકો. 1/2 CV², Q²/2C અને 1/2 QV. આ 3 સૂત્ર કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા દર્શાવે છે. આ ત્રણેય સૂત્ર પરથી ભરપૂર દાખલા, ભરપૂર MCQ સોલ્વ થાય છે, એ ગેરંટીથી કહી શકાય. ઓકે ચલો મિત્રો, આની સાથે સંકળાયેલી એક બીજી થિયરી છે ઉર્જા ઘનતા. ઉર્જાના છેદમાં કદ. કેમ આપણે મિત્રો વિદ્યુત ભાર ઘનતા ભણ્યા? વિદ્યુત ભારના છેદમાં અલગ અલગ 3 પેરામીટર્સ આવતા હતા, ખરું? બરોબર, 1D 2D 3D. તો ચલો એવી જ રીતના ઉર્જા ઘનતા, કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા ઘનતા મેળવો. આવો પ્રશ્ન પૂછે કે કેપેસિટર માટે ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર તારવો. તો આ પ્રશ્ન મિત્રો 2 માર્ક્સમાં પરફેક્ટલી પૂછાય છે. ઓકે ચલો, બોર્ડની એક્ઝામમાં આ ચેપ્ટરનું વેઇટેજ મિત્રો 4 માર્ક્સ છે, પણ એવું જરૂરી નહીં. હું તમને 2 માર્ક્સમાં પણ પૂછી શકાય એવું ક્વેશ્ચન આપું છું. આ થિયરીના જે સ્ટેપ્સ છે ને મિત્રો, એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન વર્ક કરવાનું છે. બરાબર, આગલી થિયરી જેવું નથી. બરાબર છે કે પૂછાય ન પૂછાય. તો ચલો આપણે શરૂઆત કરીએ ઉર્જા ઘનતાથી. ઉર્જા ઘનતા એટલે ઉર્જાના છેદમાં કદ. ચલો એકદમ બેઝિક વસ્તુ છે. ઉર્જા ઘનતા એટલે ઉર્જાના છેદમાં કદ. ઉર્જા ઘનતાને મિત્રો સ્મોલ u કહેવાય, અથવા હજી એક રાશિ છે ρe. એ હમણાં હું આગળ જઈને સંજ્ઞા આપું છું. ઉર્જા ઘનતા, ચલો ઉર્જાની સંજ્ઞા છે u અને કદની સંજ્ઞા છે v. ચલો કોના માટે ઉર્જા છે? કેપેસિટરનું સૂત્ર થાય 1/2 CV², હમણાં જ જોયું ને. અને કદ, કદ એટલે 2D × 1D. આપણે આ ફોર્મ્યુલા અગાઉ પણ યુઝ કર્યો છે.
બીકોઝ યુ બરાબર 1/2 CV². આ તો હમણાં જ ભણ્યા ને એટલે કદાચ બહુ તકલીફ નહીં હોય, પણ આ સમજો કદ બરાબર ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા લંબાઈ. કદ એટલે મિત્રો 3D. ઓકે, તો 3D અહીંયા કેમ થાય છે? આ 2D રોકે છે ને આ કેટલું છે? 1 ડાયમેન્શન રોકે છે. ઓકે, V બરાબર લા એવું સૂત્ર આવશે, લેન્થ બાય એરિયા. અહીંયા લેન્થને બદલે બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? સ્મોલ d જેટલું. તો V બરાબર શું થઈ ગયું? AD. હજી એક બીજું આમાં ફેરફાર કરીએ. કેવો ફેરફાર કરીએ? તો કે 1/2 ને પહેલાં તો હું સાઈડમાં લઈ લઉં છું. હજી કંઈ કેન્સલ નથી કરતો. છેદમાં શું છે? AD. હવે C ની કિંમત મૂકીએ. સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર ε0A/d એને ગુણ્યા V², બીકોઝ C બરાબર ε0A/d. હજી તો આપણે છે ને ફિઝિકલી ક્લાસરૂમમાં મળતા નથી એટલે તમને આના યુટિલાઇઝ આના ઉપયોગને બધું ઓછું ખબર પડશે, પણ આ જે સૂત્ર આપ્યું ને મિત્રો C બરાબર ε0A/d એ હાથીથી કંઈ કમ નથી હો. કેપેસિટન્સ, જીનીટ, ગુજકેટ, બોર્ડ દરેક પ્રકારની એક્ઝામમાં બહુ ભયંકર માર્ક્સ રોકે છે. તો એમાંનું એક આ સૂત્ર C બરાબર ε0A/d. એને ભૂલાય નહીં, એ હાથી જેવું કામ છે મિત્રો. જો તમને સમજી જાય, સમજુ માણસોને ઈશારો કાફી છે મિત્રો. હાથી જેવી જગ્યા રોકે છે કેપેસિટન્સ C બરાબર ε0A/d. ચાલો કેન્સલ કરીએ અથવા ગોઠવી દઈએ. ε0A V², અંશનો છેદ d છેદમાં મોકલું તો શું મોકલે? AD². શું કેન્સલ થાય છે મિત્રો? એ કેન્સલ. વધ્યું શું? 1/2 ε0, અંશમાં વધ્યું V², છેદમાં વધ્યું d². તો V/d એક એવું સૂત્ર આપણે ભણી ગયા છીએ, 1/2 ε0E², બીકોઝ E બરાબર V/d. કેવી બાય ડી? V/d. ઓકે, ચલો તો આ તમારું થિયરીનો જવાબ થયો. અહીંયા એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન બરાબરની નીચે એક્ઝેક્ટ બરાબર આવે એવું વર્ક તમારે મને સેન્ડ કરવાનું છે. ઉર્જા ઘનતા નામની આવડી ટચોકડી થિયરી મિત્રો તમારે હોમવર્કમાં 3 વખત સેન્ડ કરવાની છે. મિત્રો હું તમને એકવાર હોમવર્ક વધારે આપું છું એવું તો નહીં થાય ને કે આ મારા માટે છે. મિત્રો તમારા માટે છે અને ઇમ્પોર્ટન્સ લાગતું હોય તો એ વસ્તુ તમને આપી શકાય. શું કામ ઇમ્પોર્ટન્સ લાગે છે? કે મારે એક સૂત્ર સાબિત કરવામાં કેટલા સૂત્રની જરૂર પડી જુઓ તમે, ગણાવું છું. ચલો, આ 1, આ 2 ખરું, પછી આ 3 ખરું, પછી આ 4 ખરું, અને સાબિત કર્યું એ 5. ચલો, એક સૂત્ર સાબિત કરવાથી ટોટલ 5 સૂત્રનો યુટિલાઇઝ થતો હોય છે. ચલો ફટાફટ એકવાર રિવાઇઝ કરીએ એટલે ચેપ્ટર 2 ની થિયરીનું કામ પૂરું. પછી દાખલાઓ બાકી રહેશે. ચેપ્ટર 2 માટે કેપેસિટર માટે ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર તારવો. ઉર્જા ઘનતા એટલે ઉર્જાના છેદમાં કદ. ઉર્જા ઘનતાની મિત્રો 2 સંજ્ઞા છે, આપી દઉં છું. એક U કહેવાય અને બીજું છે ρe. ઘનતા માટે આપણે ρ લઈએ છીએ ને. ચલો, ઉર્જા ઘનતા માટે ઉર્જા ઉપર આંગળી મૂકી દઉં. ઘનતાને શું કહેવાય મિત્રો? ρ. આ ઇલેક્ટ્રિકલ છે એટલે ρ આવશે. આવું નવું ચુંબક માટે આવશે. ઓકે, ચાલો ત્યારે પણ જોશું. ઉર્જા ઘનતા, આ વિદ્યુતીય ઉર્જા ઘનતા આખું થાય વિદ્યુતીય ઉર્જા ઘનતા. ત્યારે આવશે ચુંબકીય ઉર્જા ઘનતા. ઉર્જા ઘનતાની મિત્રો સંજ્ઞા શું છે? U, અથવા બીજી સંજ્ઞા શું છે? ρe. ઉર્જાના છેદમાં કદ. ઉર્જાનું સૂત્ર 1/2 CV². ચલો ચેકલિસ્ટ લેતા જાઉં છું રેડ પેનથી. ઉર્જાની સંજ્ઞા U, કદની સંજ્ઞા શું થઈ ગઈ? V. કેપેસિટરની ઉર્જા એટલે 1/2 CV². હમણાં જ સાબિત કર્યું. અને કદ V બરાબર શું થાય? AD. એકચ્યુઅલી લા થાય, આપણે ચેપ્ટર 3 માં યુઝ કરશું લા. બરાબર, V બરાબર લા. ઓકે, ચલો અહીંયા AD. ઓકે, ચલો પછી C. હાથી એવો હાથી, આને હું હાથી કહું છું, કેપેસિટરનો હાથી. હાથી એટલે શું? સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની જે થિયરી હતી ને 4 માર્કની હતી. હાથી કહીને આપણે એને સંબોધન કરશું. C બરાબર ε0A/d. ચલો ત્યારબાદ ε0A/d એને ગુણ્યા V². આ V² એમના છેદમાં AD, અંશનો છેદ d છેદમાં મૂકો. d ઓલરેડી હતો, d કેન્સલ ને, એટલે નહીં હો, d કેન્સલ ને, d નો શું થઈ ગયો? સ્ક્વેર. એ કેન્સલ, V² ના છેદમાં d². E બરાબર V/d પરથી તમે આ વસ્તુ એચીવ કરી શકો છો. ચાલો મિત્રો ત્યાર પછી જોઈએ નાનકડું એવું ઉદાહરણ. ચેપ્ટરનું છેલ્લું ઉદાહરણ થશે, ઉદાહરણ નંબર 10. બસ ઓકે, ચલો 900 પાઇકોફેરેડેનું એક કેપેસિટન્સ. તો કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય છે 900 પાઇકોફેરેડે. મિત્રો પાઇકો યાદ છે કે ભૂલી ગયા છો? 10⁻12 ફેરેડે.
ને 100 વોલ્ટ તો V બરાબર 100 વોલ્ટની બેટરી સાથે વિદ્યુત ભારિત કરે છે. કેટલી વિદ્યુત ઉર્જા કેપેસિટર વડે સંગ્રહ પામશે? U કેટલું? હવે એકચ્યુઅલી છે ને હું તમને એક વસ્તુ યાદ કરાવવા ઈચ્છું છું અહીંયા આવીને. શું છે? યસ, આજના દિવસની જે ટોટલ 3 થિયરીમાં 3 સૂત્ર હતા. હાલો હું થોડુંક હાઇલાઇટ કરું છું, મજા આવે છે ને, ચાલો ગદગદિયા થાય એવું ટાઈપનું. તો 3 સૂત્રમાંથી હવે કયું સૂત્ર લેવું? તો કિંમત જુઓ, યુ પૂછ્યું છે, મીન્સ 3 સૂત્ર, વી હેવ 3 ફોર્મ્યુલા. ચલો સી આપેલું છે ને વી આપેલું છે, બસ હવે શું કામ આગળ જવાનું? જે રાશિ આપે ને એને પિકઅપ કરવાનું. ચલો ક્યુવી નથી, ક્યુવી કે ક્યુસી નથી, શું છે? સીવી છે. તો આ ચેપ્ટરનું જે 3 સૂત્રમાંથી મેઇન સૂત્ર છે 1/2 CV², ને આપણે એ જ યાદ રાખશું. તો આપણે લખીએ 1/2 CV² વાળો ફંડા. શું લખી શકાશે? વિદ્યુત ઉર્જા U બરાબર 1/2 CV². 1/2 એઝ ઇટ ઇઝ. સી ની કિંમત કેટલી છે? 900 ગુણ્યા 10⁻12 અને V કેટલું છે? 100/². ચલો 1/2 એમ નાન મીંડા બેઠા બેઠા ગણીએ. ચલો મજા આવશે મીંડા ગણવાની. આ 2 શૂન્યનો વર્ગ કેટલા શૂન્ય થયા? 4 શૂન્ય. ઓકે, ફરીથી 2 મીંડાનો વર્ગ કેટલા મીંડા? 4 મીંડા અહીંયા છે, 2 મીંડા અહીંયા છે. કેટલા મીંડા થયા? 10⁻6 પ્લસ 12 માઇનસ, તો કેટલી ઘાત લખવું હવે? 9 ગુણ્યા 10⁻6. ચાલો, યુ આર ઇન ધ 12th સાયન્સ. તમારે આવી વસ્તુ ફટાફટ ક્લિયર કરવી પડશે વિધાઉટ કેલ્સી. 2 શૂન્ય અહીંયા છે, 2 શૂન્ય એટલે 10⁻2 વર્ગ 10⁻4. ઓકે, 2 શૂન્ય અહીંયા છે, 900 માંથી હવે વધ્યા 9. ચલો લખી નાખ્યા 9. 2 શૂન્ય અહીંયા અને 4 શૂન્ય અહીંયા, 6 પ્લસ થઈને 12 માઇનસ છે, તો 6 માઇનસ 9નું અડધું કેટલું થાય મિત્રો? 9નું અડધું 4.5 રૂપિયા ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. આ તમારો જવાબ થયો. હવે આ જ વસ્તુ ટેક્સ્ટબુકમાં જુદા જુદા 2 સૂત્ર મૂકીને કર્યું છે, પણ જરૂર શું છે? ચલો મને સમજાતું નથી, તો આ રીત ફોલો કરજો. ધીસ ઇઝ ધી પરફેક્ટ મેથડ ફોર એક્ઝામ્પલ નંબર 2.10. ચલો આનો જ 2.10 નું સ્મોલ બી. આ થોડુંક સમજવાનું થશે તમારે, થોડુંક 10% વધારે, નથિંગ મોર. કેપેસિટરનું બેટરી યારે જોડાણ દૂર કરી નાખ્યું. આકૃતિ જોતા હજો, બરાબર છે. હવે 900 પાઇકોફેરેડેનું જ બીજું પણ વિદ્યુત ભાર વિહીન કેપેસિટર લેવાનું છે કે અગાઉથી એની પાસે કોઈ ચાર્જ નથી, જોડી દો તો હવે તંત્ર ઉપર કેટલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા થાય? ચલો એલા આ તો જાણે ઓના જેવું છે. જુઓ ઉદાહરણ આપું છું, બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. પાણીના 2 ટાંકા લીધા. માનો કે 500 લીટરની પાણીની 2 ટાંકી છે. જો સમજો, એકદમ લલ્લુ પપ્પુ જેવી વાત છે. એમાંથી એક ટાંકી ને પાણીની મોટર વડે સંપૂર્ણ ભણી દે છે. ચલો વોટેવર, ડોલથી ભરે, આપણો પ્રશ્ન નથી. આખી ટાંકી ભરાઈ ગઈ. હવે એ બંને ટાંકી 500 લીટરની એક સંપૂર્ણ ભરેલી છે ને એક સંપૂર્ણ ખાલી છે. બેના તળિયા જોડી દો. તળિયામાં મીન્સ કે પાઇપ મૂકી દો. તો હવે જેવો તમે વાલ ખોલશો મિત્રો, તો શું થશે? જે ટાંકી આખી ભરી હતી એ સાવ ખાલી થઈ જશે ને, અને બીજી ટાંકી જે આખી ખાલી હતી આખી ભરાઈ જશે? નહીં, એવું નહીં થાય. શું થશે? બંને ટાંકીનું લેવલ સરખું થઈ જશે, 2 અડધી અડધી ભરાઈ જશે. બરોબર છે? તો અહીંયા એવું જ છે બાપુ, અહીંયા એવું જ છે, સેમ ટુ સેમ. કે બેટરી હવે જોડી દીધી, મીન્સ બેટરીનું જોડાણ હતું દૂર કરી નાખ્યું, પાણીની મોટર બંધ કરી નાખી, નવું પાણી નથી આવવાનું. 900 પાઇકોફેરેડેનું જ કેપેસિટર લો તો જ આ વાર્તા થશે. વિદ્યુતભાર વિહીન કેપેસિટર આડે જો તો તંત્ર વડે કેટલી સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહ પામે? એલા અગાઉ કેટલી હતી એની અડધી, 4.5નું અડધું કરી નાખો, વાર્તા પૂરી. 4.5નું અડધું શું થાય? 2.25 ઘાત એટલી જ. જો આવા MCQ પૂછાય ને તો તમારે જાજી મહેનત રહેતી નથી. સીધું 4.5નું અડધું જેટલી ઉર્જા સંગ્રહ થઈ, ટોટલ ઉર્જા કેટલી થઈ આગલા દાખલામાં 4.5, એનું અડધું 2.25. પણ હું જે વાક્ય લખું છું એ વાક્ય ખાસ તમારે મેન્શન કરવું પડે. અહીં બંને કેપેસિટરના મૂલ્યો સમાન હોવાથી અગાઉ જેટલી ઉર્જા હતી તે બંને પર સમાન રીતે વિતરિત થશે. માટે અંતિમ ઉર્જા બરાબર
પ્રારંભિક ઉર્જા ભાંગ્યા 2, તો પ્રારંભમાં કેટલી ઉર્જા હતી મીન્સ અગાઉ કેટલી ઉર્જા હતી 4.5 માઇનસ 6 ભાંગ્યા 2, તો જવાબ આવ્યો 2.25 માઇનસ 6 જૂલ આ નવી ઉર્જા આવી. ઓકે, તો આ તમારો દાખલા નંબર મીન્સ ઉદાહરણ નંબર 2.10 બી થશે. ચલો મિત્રો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. નેક્સ્ટ વિડીયો આપણે રહેશે માત્ર ને માત્ર સ્વાધ્યાયના જ દાખલાઓ. તો ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.